हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल वसाणी सर केमिस्ट्री। सौथी पहला तो मारी चैनल ने सब्सक्राइब करी दो तथा बाजू में आपेला बेल आइकन ने दबाववानुं भूलशो नहीं। आपणे लास्ट विडियो लेक्चर में कोयडो 6.9 सुधी आपणे गणावेलुं छे। आ विडियो लेक्चर में कोयडो 6.10 थी आपणे स्टार्ट करीशुं। तो आओ मित्रों आपणे गणीए कोयडो 6.10। चलो रकम ने पहला समझो। आयनना ऑक्सीडेशन माटे आपने प्रक्रिया आपेली है और आ ऑक्सीडेशन आ प्रक्रिया माटे एंट्रोपी फेरफार आप्यो छे -549.4 जूल इंटू केल्विन इनवर्स इंटू मोल इनवर्स 298 केल्विन तापमाने आपने आ एंट्रोपी फेरफार मळे छे। तो पहला एक सूचना खास याद राखजो, कोईपण प्रक्रिया माटे एंट्रोपी फेरफार जे आपेलो होय ने ए प्रणालीनी एंट्रोपीनो फेरफार कहेवाय। प्रक्रिया माटे एंट्रोपी फेरफार एटले एने प्रणालीनी एंट्रोपीनो फेरफार कहेवाय। प्रणालीनी एंट्रोपीमां थता फेरफारने आपणे कहीए छीए डेल्टा एस सिस्टम कहीए छीए। एटले आपणने रकममां डेल्टा एस सिस्टम बराबर -549.4 जूल इंटू केल्विन इनवर्स इंटू मोल इनवर्स आपी दीधो छे। 298 केल्विन तापमाने आप्यो छे एटले तापमान टी बराबर 298 केल्विन आपेलो छे। हवे आ प्रक्रियानो एंट्रोपी फेरफार एटले डेल्टा एस सिस्टम ऋण होवा छतां पण शा माटे आ प्रक्रिया स्वयंस्फुरित थाय छे, एटले के आ डेल्टा एस सिस्टम ऋण छे आम छतां प्रक्रिया शा माटे स्वयंस्फुरित थाय छे, एटले के आ प्रक्रिया शा माटे आपमेळे थाय छे आपणे समजाववानुं छे। बीजुं आ प्रक्रिया माटे डेल्टा RH0 आप्युं। प्रक्रिया माटे डेल्टा एच आपेलो होय ने तो ए पण डेल्टा एच सिस्टम कहेवाय। एनुं मूल्य आप्युं छे -1648 गुणिया 10⁻³ हवे अहींया चोपड़ीमां किलो जूल लख्युं छे, खरेखर आ किलो जूल नथी, आ जूल छे, चोपड़ीनी भूल छे, एटले जूल इंटू मोल इनवर्स छे। तो आपणे पहेला तो आ प्रक्रिया शा माटे स्वयंस्फुरित थाय छे, आ डेल्टा एस सिस्टम ऋण छे तेम छतां पण ए आपणे नक्की करवानुं छे। तो याद करो डेल्टा एस उपरथी प्रक्रियानी स्वयंस्फुरिता नक्की करवी होय तो मात्र डेल्टा एस सिस्टम एटले के प्रणालीनी एंट्रोपीमां थता फेरफार परथी मात्र नक्की ना थाय, एना माटे पर्यावरणनी एंट्रोपीमां थतो फेरफार डेल्टा एस सराउंडिंग पण शोधवो पड़े। तो चालो पहला आपणे डेल्टा एस सराउंडिंग शोधीशुं। એટલે पर्यावरण माटे डेल्टा एस सराउंडिंग शोधीशुं। पर्यावरण ने इंग्लिश में सराउंडिंग कहेवाय। એટલે पर्यावरण माटे पहला तो आपने प्रणाली माटे डेल्टा एच आप्यो छे, तो पर्यावरण माटे डेल्टा एच सराउंडिंग केटलो होय तो समझो। प्रणाली माटे डेल्टा एच ऋण आप्यो छे एटले एनो मतलब प्रणाली आटली उष्मा गुमावे छे, तो सामे पर्यावरण एटली उष्मा मेळवे एटले पर्यावरण माटे डेल्टा एच सराउंडिंगनुं मूल्य आटલું જ હોય પણ પ્લસમાં હોય। 1648 ગુણ્યા 10⁻³ जूल इंटू मोल इनवर्स होय। એટલે પ્રણાલી જેટલી ઉષ્મા ગુમાવે पर्यावरण એટલી ઉષ્મા મેળવે। આ ગુમાવે એટલે માઇનસ, આ મેળવે એટલે પ્લસ। क्लियर। तो हवे मारे पर्यावरण माटे डेल्टा एस सराउंडिंग शोधवो छे। एंट्रोपीनो फेरफार डेल्टा एस सराउंडिंग शोधवो होय तो पर्यावरणनी एंथाल्पीमां थतो फेरफार डेल्टा एच सराउंडिंग छेदमां तापमान टी। तो पर्यावरण ने एंथाल्पी नो फेरफार आपने आप्यो छे 1648
ગુણ્યા 10⁻³ છેદમાં તાપમાન T 298 કેલ્વિન આપેલું છે. જો આનો ગુણાકાર ભાગાકાર કરીએ તો આપણને જવાબ મળશે 5530.2 આવશે. બીજું, આનો એકમ એન્ટ્રોપીનો એકમ યાદ રાખજો, જૂલ ઇન્ટુ કેલ્વિન ઇનવર્સ ઇન્ટુ મોલ ઇનવર્સ. જૂલ ઇન્ટુ કેલ્વિન ઇનવર્સ ઇન્ટુ મોલ ઇનવર્સ થશે. આ પર્યાવરણની એન્ટ્રોપીમાં થતો ફેરફાર અને આ પ્રણાલીની એન્ટ્રોપીમાં થતો ફેરફાર થયો. હવે પ્રક્રિયાની સ્વયંસ્ફુરણા નક્કી કરવી હોય તો બંનેનો સરવાળો કરવાનો. બંનેનો સરવાળો એટલે ડેલ્ટા એસ ટોટલ જેને કહીએ છીએ. ચલો હજી આપણો દાખલો શરૂ છે. ડેલ્ટા એસ ટોટલ શોધવાનું. ડેલ્ટા એસ ટોટલ એટલે બંનેની એન્ટ્રોપીનો સરવાળો. ડેલ્ટા એસ સિસ્ટમ પ્લસ ડેલ્ટા એસ સરાઉન્ડિંગ. ડેલ્ટા એસ સિસ્ટમ આપણને આપ્યું છે -549.4 અને વત્તા ડેલ્ટા એસ સરાઉન્ડિંગ છે 5530.2. 5530.2. જો આની બાદબાકી કરશો તો જવાબ આપણને ધનમાં મળશે 4980.8. એન્ટ્રોપી જે એટલે એકમ આવશે જૂલ ઇન્ટુ કેલ્વિન ઇનવર્સ ઇન્ટુ મોલ ઇનવર્સ થશે. તો આનો અર્થ શું થયો કે આપણને ડેલ્ટા એસ સિસ્ટમ પ્લસ ડેલ્ટા એસ સરાઉન્ડિંગ એટલે ડેલ્ટા એસ ટોટલનું મૂલ્ય આપણને ધન મળ્યું. તો આપણે થિયરીમાં ભણી ગયા છીએ કે માટે ડેલ્ટા એસ સિસ્ટમ પ્લસ ડેલ્ટા એસ સરાઉન્ડિંગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા એસ ટોટલ. આ સરવાળો જે છે એ આપણને ધન મળે છે એટલે કે >0 મળે છે. >0 મળે છે માટે પ્રક્રિયા સ્વયંસ્ફુરિત છે. માટે પ્રક્રિયા સ્વયંસ્ફુરિત છે એટલે કે આપમેળે થાય છે. એટલે આપણને પ્રશ્નમાં કીધું કે આ પ્રણાલીની એન્ટ્રોપીનો ફેરફાર ઋણ હોવા છતાં, આ ઋણ હોવા છતાં પ્રક્રિયા શા માટે સ્વયંસ્ફુરિત થાય છે? તો ભલે આ ઋણ હોય પણ આપણે ડેલ્ટા એસ સિસ્ટમ અને ડેલ્ટા એસ સરાઉન્ડિંગનો સરવાળો ધન મળે છે માટે પ્રક્રિયા આપમેળે થાય છે. આ ભલે ઋણ હોય. સમજણ પડી ગઈ? આ દાખલો જે છે વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ દાખલો છે. મોસ્ટ આઈએમપી દાખલો. આઈએમપી કહું એ ટીક કરી રાખવું ખાસ. તો આપણો થયો કોયડો 6.10 થયો. ચાલો આગળ કોયડો 6.11. હવે થોડા મુક્ત ઉર્જાના દાખલા આવે છે, સમજતા રહેજો. સૂત્રો યાદ હોવા જોઈએ. 298 કેલ્વિન તાપમાને એટલે પહેલું તો આપણને તાપમાન T બરાબર 298 કેલ્વિન આપી દીધું છે. ઓક્સિજનમાંથી ઓઝોનનું પરિવર્તન. ઓક્સિજનમાંથી ઓઝોન બને. O2 એટલે ઓક્સિજન, O3 એટલે ઓઝોન. આના માટે ΔG0 ગણો એટલે પ્રમાણિત મુક્ત ઉર્જાનો ફેરફાર ગણવાનો. પ્રમાણિત કેમ બોલ્યો? ઉપર 0 છે એટલે આ ગણવાનો છે. આ પરિવર્તન માટે એટલે એનો મતલબ કે આ પ્રક્રિયા માટે કેપીનું મૂલ્ય આપ્યું છે. યાદ કરો, સંતુલન અચળાંકમાં કે પણ કહેવાય, કેપી પણ કહેવાય અને કેસી પણ કહેવાય. કેપી બરાબર 2.47 ગુણ્યા 10⁻29 આપેલ છે. તો આપણે આ ΔG0 ગણવાનો છે. તો મિત્રો ΔG0 સંતુલન અચળાંક પરથી ગણવો હોય તો આપણે સંતુલન અચળાંક અને ΔG0 વચ્ચેનો સંબંધ આપણે તારવ્યો છે. એ સંબંધ યાદ હોવો જોઈએ. સંબંધ આપણે ચલાવ. ΔG0 બરાબર એનું સૂત્ર યાદ કરો, -2.3
303 RT log K. આપણે થિયરીમાં લખ્યું હતું log K, પણ જો કોઈ દાખલામાં KP આપ્યો તો Kના બદલે KP લખવાનું, KC આપ્યું તો Kના બદલે KC લખવાનું, અને કશું ના ઉલ્લેખ કર્યો તો માત્ર K લખવાનું. ચલો ડેલ્ટા G0 આપણે ગણવાનો છે એટલે એને એમને એમ રાખીએ, બાકીની કિંમત મૂકીએ. ડેલ્ટા G0 બરાબર -2.303 ગુણ્યા R. આરનું મૂલ્ય ધ્યાન રાખવાનું. ડેલ્ટા G જે છે આપણે પહેલાં જૂલમાં ગણીશું, એટલે આરનું મૂલ્ય જૂલમાં લખવાનું, તો જૂલમાં એનું મૂલ્ય થાય 8.314 ગુણ્યા તાપમાન આપણું જે 298 કેલ્વિન, ગુણ્યા અહીંયા જગ્યા નથી એટલે નીચે લખું છું log KP. KPનું મૂલ્ય આપેલું છે KP એટલે 2.47 ગુણ્યા 10⁻²৯. બસ હવે સાદું રૂપ આપો તો માટે ડેલ્ટા G0 બરાબર પેલા 3 સંખ્યાનો ગુણાકાર કરું આગળ, તો ગુણાકાર મને મળશે 5705.84. 5705.84 ગુણ્યા આપણે લોગ અને એન્ટીલોગનો વિડીયો બનાવ્યો છે, ના યાદ હોય તો જોઈ લેવાનો કે આ બંને સંખ્યા અલગ અલગ હોય, ગુણાકારમાં હોય તો બંનેના લોગનો સરવાળો થાય. તો લોગ 2.47, પણ અહીંયા પ્લસ થાય, હું હજી પ્લસ નથી લખતો, જોજો બરાબર. લોગ 10⁻²9 આગળ આવે એટલે પ્લસનું શું થઈ જશે, -29 થઈ જશે આગળ ગુણાકારમાં. માટે ડેલ્ટા G0 બરાબર -5705.84. લોગ એન્ટીલોગ જોતા કેલ્સીમાં શીખવાડેલો છે. લોગ 2.47નો આપણે લોગ જોઈશું તો 0.3927 મળશે. 0.3927 મળે. માઇનસ યાદ કરો લોગ 10 ગમે ત્યાં એટલે એનું મૂલ્ય 1 હોય એટલે 29 ગુણ્યા 1 એટલે 29 એકા 29 થઈ જશે. લોગ 10નું મૂલ્ય 1 હોય, આપણે લોગ એન્ટીલોગ વાળા વિડીયોમાં કહેલું છે. તો હવે માટે ડેલ્ટા G0 બરાબર -5705.84. આ બંનેની બાદબાકી કરીએ તો મોટી સંખ્યાની નિશાની એટલે માઇનસમાં જવાબ આવશે -28.6073. કેલ્ક્યુલેટરમાં એ સરવાળા બાદબાકી તમારે કરતા રહેવાના. તો માટે ડેલ્ટા G0 બરાબર, હવે આ બંનેનો ગુણાકાર કરીએ તો આ માઇનસ અને આ માઇનસ એટલે પ્લસ થઈ જશે. 163,228 આવો મોટો જવાબ આવશે. આરનું મૂલ્ય જૂલમાં લીધું છે એટલે આનું મૂલ્ય આવશે જૂલ ઇન્ટુ મોલ ઇનવર્સ. આ જૂલમાં આટલે સુધી દાખલો ગણો તો પણ સાચો, કારણ કે રકમમાં એવું ક્યાં કહ્યું છે કે જૂલમાં શોધો કે કિલો જૂલમાં, આપણે જૂલમાં શોધી નાખવાનું. પણ સાથે સાથે કિલો જૂલમાં શોધો તો જૂલને કિલો જૂલમાં ફેરવા માટે 1000 વડે ભાગવાના. 1000 વડે ભાગશો એટલે 1, 2 અને 3 પોઈન્ટ કપાઈ જશે એટલે 163.228 થઈ જશે કિલો જૂલ ઇન્ટુ મોલ ઇનવર્સ. હું આ જે દાખલા ગણું છું એ આપણે કેલ્સીની અંદર સ્વયં ગણતરી કરીને મેં ગણેલા હશે, એટલે ચોપડીનો જવાબ પણ સાચો છે, હું ખોટો નથી કહેતો, પણ ચોપડીના જવાબની નજીકનો જવાબ આવે એટલે આપણો દાખલો સાચો જ કહેવાય. એવું ના હોય કે પરફેક્ટ જ જવાબ આવે, નજીકનો આંકડો આવવો જોઈએ. એટલે આ રીતે અહીંયા સંતુલન અચળાંક આપ્યો છે તો ડેલ્ટા G શોધ્યો.
ચલો હવે ઉલટો દાખલો આવશે. અહીંયા સંતુલન અચળાંક આપ્યો તો ડેલ્ટા જી શોધ્યો, અહીંયા ડેલ્ટા જી આપ્યો હશે તો સંતુલન અચળાંક શોધવાનો આવશે. ઉલટો દાખલો આવશે. ચલો જોઈએ. નીચેની પ્રક્રિયા માટે 298 કેલ્વિન તાપમાન એટલે ટી બરાબર, પહેલાં તો 298 કેલ્વિન તાપમાન આપેલું છે. સંતુલન અચળાંકનું મૂલ્ય શોધો. સંતુલન અચળાંક માત્ર કીધું એટલે કે કો, કેપી કો, કેસી કો, એવી કોઈ સ્પષ્ટતા નથી કરી એટલે કે. પ્રક્રિયા આપેલી છે. આપેલ તાપમાને પ્રક્રિયા માટે ડેલ્ટા જી ઝીરોનું મૂલ્ય આપણને આપી દીધું છે. ડેલ્ટા જી ઝીરો બરાબર -13.6, પણ શામાં આપ્યું છે એકમ જુઓ, કિલો જૂલ ઇન્ટુ મોલ ઇન્વર્સમાં આપેલું છે. તો આપણે પહેલાં આને જૂલમાં ફેરવીશું, કારણ કે આ સૂત્રમાં આરનું મૂલ્ય આપણે શામાં લખવાના છે? જૂલમાં લખવાના છે. 8.314 જૂલ લખવાના. તો ડેલ્ટા જી શામાં હોવો જોઈએ? જૂલમાં. તો કિલો જૂલને કિલો જૂલમાં ફેરવ્યો તો 1000 વડે ભાગવાના, કિલો જૂલને જૂલમાં ફેરવ્યો તો 1000 વડે ગુણવાના, અને 1000 વડે ગુણશો એટલે જવાબ આવશે 13600 જૂલ ઇન્ટુ મોલ ઇન્વર્સ. ચાલો આના કરતાં ઊંધો દાખલો છે, તદ્દન ઊંધો દાખલો. સૂત્ર તો એનું એ જ આવશે કે ડેલ્ટા જી ઝીરો બરાબર -2.303 RT log K. આમાં કેપી કીધું, આમાં કે કહ્યું છે. ચલો આમાં ડેલ્ટા કેપી આપ્યો તો ડેલ્ટા જી શોધવાનો, અહીંયા ડેલ્ટા જી આપ્યો કે શોધવાનો. તો પહેલાં આ લોગ કે જે છે એને પહેલાં સૂત્રનો કરતા બનાવતા ગુણાકારમાં, સામે જાય ભાગાકારમાં. પહેલાં લોગ કેની કિંમત શોધો, પછી હું કે શોધતા શીખવાડું. લોગ કે બરાબર, આ માઇનસ સામે જશે, ડેલ્ટા જી ઝીરો છેદમાં, આ ગુણાકારમાં સામે જાય છેદમાં જાય 2.303 RT. ચાલો પહેલાં લોગ કેની કિંમત શોધીએ. તો માટે લોગ કે કિંમત મૂકીએ તો આ માઇનસ, સૂત્રનો માઇનસ, અને ડેલ્ટા જીનું મૂલ્ય માઇનસ, એટલે માઇનસ માઇનસ શું થઈ જશે? પ્લસ 13600 છેદમાં 2.303 ગુણ્યા આરનું મૂલ્ય. આ જૂલમાં લખ્યું તો આરનું મૂલ્ય જૂલમાં લખો 8.314. તાપમાન આપણને આપ્યું છે 298 કેલ્વિન. ગુણાકાર ભાગાકાર કરીશું એટલે લોગ કેની પહેલાં કિંમત મળશે. લોગ કે બરાબર ગુણાકાર ભાગાકાર કરીશું તો આપણને જવાબ મળશે 2.3835. પણ આ તો લોગ કે મળ્યો. કે શોધવો છે. કે શોધવો તો અહીંયા લોગ દૂર કરવાનો. તો યાદ રાખજો નવો નિયમ, લોગ દૂર કરો તો સામે એન્ટી લોગ થાય. યાદ રાખજો, ફરીવાર બોલું છું, લોગ દૂર કરો તો સામે એન્ટી લોગ, લોગ દૂર કરો તો સામે એન્ટી લોગ, લોગ દૂર કરો તો સામે એન્ટી લોગ. એટલે કે બરાબર સામે એન્ટી લોગ થઈ જશે એન્ટી લોગ ઓફ 2.3835. તો માટે કે બરાબર, કે શોધવો હોય તો આનો એન્ટીલોગ શોધવાનો. તો આપણે લોગ એન્ટીલોગનો સ્પેશિયલ આખો અલગથી વિડીયો બનાવ્યો છે. એ મુજબ જો તમે એન્ટીલોગ જોશો તો તમારે જવાબ મળશે 2.41 ગુણ્યા 10⁻² જવાબ મળશે. આ રીતે સંતુલન અચળાંક કે મળે. એટલે બંને એકબીજાથી ઊંધા દાખલા. જો તમે સરખામણી કરો, કે આપ્યો છે ડેલ્ટા જી શોધવાનું, ડેલ્ટા જી આપ્યો છે તો કે શોધવાનું. હવે કે આપ્યો ને ડેલ્ટા જી શોધવાનું હોય ને તો અહીંયા લોગ જોવાના આવશે, અને ડેલ્ટા જી આપ્યો ને કે શોધવાનો હોય ને તો છેલ્લે લોગ દૂર કરશો તો છેલ્લે એન્ટી લોગ જોવાના આવશે. આમાં લોગ જોવાના આવશે, આમાં એન્ટી લોગ જોવાના આવશે. અને લોગ અને એન્ટી લોગ જોવાના દાખલા આપણે ચલાવી દીધેલા છે. આ 6.11 અને 6.12 પૂરો. હવે કોયડામાં છેલ્લો દાખલો, પછી આપણે સ્વાધ્યાયના દાખલા શરૂ થશે. કોયડો 6.13. આ થોડો વિચિત્ર છે.
આમાં થોડું ચેપ્ટર 7 સંતુલન જે છે એનો ઉપયોગ થશે અને ચેપ્ટર 7 જે છે હજી આપણે ચલાન બાકી છે, એટલે હું થોડું કહું એ ધ્યાન રાખજો. રકમ મુજબ પહેલાં આપણે રજૂઆત કરતા જઈએ. 60°C તાપમાન એટલે પહેલું તો તાપમાન T બરાબર 60°C આપ્યું છે, એને કેલ્વિનમાં ફેરવી દો એટલે +273 કરી નાખું એટલે 333 કેલ્વિન થઈ ગયું. 333 કેલ્વિન. હવે આ તાપમાને ડાયનાઇટ્રોજન ટેટ્રોક્સાઇડ 50% વિઘટિત થયેલો છે આટલે સુધી. તો પહેલાં તો અહીંયા પ્રક્રિયા લખતા આવડવી જોઈએ. ડાયનાઇટ્રોજન ટેટ્રોક્સાઇડ 50% વિઘટિત થયેલો, તો પહેલાં તો આપણી પ્રક્રિયા ડાયનાઇટ્રોજન ટેટ્રોક્સાઇડ એટલે N2O4 ગેસ છે, આને ડાયનાઇટ્રોજન ટેટ્રોક્સાઇડ કહેવાય. રકમમાં આ બધું યાદ હોવું જોઈએ. બીજું એનું વિઘટન થાય છે. વિઘટન થાય ને તો પહેલાં કહી દો આ પ્રક્રિયા જે છે પ્રતિવર્તી હોય. એનું વિઘટન થાય ને એટલે આપણને 2 મોલ નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ મળે, NO2 ગેસ મળે. આ મોઢે હોવું જોઈએ, આ આવડવી જોઈએ પ્રક્રિયા લખતા. રકમમાં નથી આપી. પણ ડાયનાઇટ્રોજન ટેટ્રોક્સાઇડ 50% વિઘટિત થાય છે એટલે એનો મતલબ જો આપણે મોલમાં કહીએ ને તો આ બંનેના પ્રક્રિયક અને નિપજ બંનેના કુલ મોલ 1 મોલ હોય, કુલ મોલ 1 મોલ હોય, અથવા ચલો પ્રક્રિયક નિપજ ગયો તેલ લેવા, આ કેટલા મોલ છે? 1 મોલ. તો એમાંથી 50% વિઘટન થઈ જાય છે તો આ કેટલા ટકા વધે? 50% વધે એટલે 0.5 મોલ વધે. કુલ 1 મોલ હોય એમાંથી 50% વિઘટન થઈ ગયું તો 0.5 મોલ વધે. આના 0.5 મોલમાંથી 50% વિઘટન થયું તો આ કેટલા મોલ બને? 0.5 મોલ બનવો જોઈએ. પણ આગળ કેટલા છે? 2. તો 2 વડે ગુણો એટલે આ કેટલા મોલ બનશે? કુલ 1 મોલ. સમજણ પડી? આ 1 મોલ છે, 50% એનું વિઘટન થયું તો 1ના 50% એટલે 1ના અડધા 0.5 મોલ વધશે અને 0.5 મોલમાંથી 1 મોલ જેટલો NO2 બનશે. ક્લિયર? હવે આગળ આ તાપમાને અને 1 વાતાવરણ દબાણે, એટલે આ તાપમાન છે અને 1 વાતાવરણ દબાણ એટલે આ પ્રક્રિયક અને આ નિપજ બંનેનું થઈને કુલ દબાણ 1 વાતાવરણ છે. એટલે અહીંયા P ટોટલ 1 વાતાવરણ આપેલું છે. તો આ પ્રક્રિયા દરમિયાન થતો મુક્ત ઉર્જાનો ફેરફાર ગણો એટલે આપણે ડેલ્ટા જી શોધવાનો છે. ચલો ડેલ્ટા જી શોધવો હોય તો આપણે સંતુલન અચળાંક પરથી મળે. આગળ હમણાં દાખલો ગણ્યો, આ જે આગળનું જે સૂત્ર જે છે આ સૂત્ર ડેલ્ટા જી બરાબર 2.303 RT log Kp, આની મદદથી ડેલ્ટા જી મળે. તો એના માટે પહેલાં આપણે શું શોધવું પડશે? સંતુલન અચળાંક શોધવો પડશે. અહીંયા બંને વાયુ છે એટલે આપણે સંતુલન અચળાંક પહેલાં Kp શોધીશું. બરાબર સમજો, પહેલાં સંતુલન અચળાંક Kp શોધીશું અને પછી ડેલ્ટા જી શોધીશું. પણ અહીંયા Kp શોધવા માટે ચેપ્ટર 7નો ઉપયોગ કરવો પડે જે હજી ચાલ્યું નથી. તો જો સમજો, પહેલાં મારે Kp શોધવો હોય ને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ખબર પડશે. તો પહેલાં બંનેના મોલન્સ શોધી નાખો. પહેલાં ચલો આના મોલન્સ X N2O4 બરાબર મોલન્સનું સૂત્ર શું છે? જેના મોલ શોધતા હોય તેના મોલ છેદમાં કુલ મોલ. તો આના મોલ કેટલા છે? 0.5 ભાગ્યા કુલ મોલ. કુલ મોલ એટલે આ બંને વાયુના મોલનો સરવાળો એટલે 1 વત્તા 1.5 0.5 એટલે 1.5 મળશે. પડી? ખબર પડી? અને એ જ રીતે આ વાયુના મોલન શોધી નાખો X NO2. તો એના મોલ 1 મોલ છેદમાં કુલ મોલ એટલે આ બંનેના મોલનો સરવાળો 1.5 એટલે બંનેના મોલ અંશ મળી ગયા. બીજું હવે Kp શોધવાનો છે ને, આ તો આ બંનેના મોલ અંશ શોધ્યા. Kp શોધવા માટે બંનેના દબાણ શોધવાના. બંનેના મોલન શોધ્યા તો હવે બંનેનું દબાણ શોધવું છે તો ચેપ્ટર 5માં ડાલ્ટનના આંશિક દબાણના નિયમનો ઉપયોગ કરવાનો.
બંનેના મૂળ અંશ પરથી બંનેના દબાણ શોધવા છે. તો નંબર 1 મારે પહેલાં દબાણ શોધવું છે PN2O4 શોધવો છે. તો જેનું આંશિક દબાણ શોધતા હોય તેના મૂળ અંશ ગુણ્યા P ટોટલ. ડાલ્ટનના આંશિક દબાણનો નિયમ ચેપ્ટર નંબર 5માં ભણ્યા છે અને સૂત્રનો ઉપયોગ કર્યો. તો PN2O4ના મૂળ અંશ કેટલા? તો 0.5 ભાગ્યા 1.5 ગુણ્યા P ટોટલ કેટલું? તો 1. તો N2O4નું દબાણ કેટલું આવશે? તો 0.33 દબાણ શોધ્યું એટલે વાતાવરણ એટલે કે એટમોસ્ફિયર. આપણને એક વાયુનું દબાણ મળ્યું. મોલ અંશ પહેલાં શોધ્યા, પછી એના ઉપરથી દબાણ શોધો. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ખબર પડશે. ચલો NO2નું મારે દબાણ શોધવું. PNO2. તો ડાલ્ટનના આંશિક દબાણના નિયમ મુજબ તેના મોલ અંશ XNO2 ઇન્ટુ P ટોટલ થશે. ચલો XNO2 કેટલા છે? તો અહીંયા શોધ્યા છે. 1 ભાગ્યા 1.5 ગુણ્યા P ટોટલ કેટલા છે? તો 1 વાતાવરણ. તો NO2નું દબાણ કેટલું આવશે? તો 0.67 એટમોસ્ફિયર આવી ગયું. એટલે મારે KP શોધવા માટે પહેલાં બંનેના મોલ અંશ શોધ્યા, પછી બંનેના દબાણ શોધ્યા. હવે હું KP શોધું ચેપ્ટર નંબર 7 મુજબ. તો હવે સંતુલન અચળાંક KP કોઈ પણ પ્રક્રિયા પરથી KPનું સૂત્ર બનાવ્યું તો શું બનાવવાનું? જો નિપજનું દબાણ ભાગ્યા પ્રક્રિયકનું દબાણ. એટલે 7મા ચેપ્ટરમાં આવશે PNO2 ભાગ્યા PN2O4. પણ આગળ 2 છે તો અહીંયા ઘાતાંકમાં 2 લખવાના, અહીંયા આગળ 1 છે એટલે ઘાતાંકમાં 1 આવશે. આ રીતે KPનું સૂત્ર બનાવવાનું. ફરીવાર પહેલાં નિપજનું દબાણ, આગળ જે સંખ્યા હોય ઘાતાંકમાં, છેદમાં પ્રક્રિયકનું દબાણ, આગળ જે સંખ્યા હોય ઘાતાંકમાં. આ રીતે KPનું સૂત્ર બને. ચેપ્ટર નંબર 7માં આવે. તો ચાલો દબાણ આપણે, એટલે જો KP શોધવા માટે મેં દબાણ શોધ્યા, દબાણ શોધવા માટે મેં મોલન શોધ્યા. તો આની અંદર આપણે કિંમત લખીએ તો PNO2નો સ્ક્વેર, PNO2 0.67 છે એટલે 0.67નો સ્ક્વેર છેદમાં PN2O4 એટલે 0.33. જો કેલ્ક્યુલેટરમાં આનો ભાગાકાર કરીશું તો આપણને જવાબ મળશે 1.33 વાતાવરણ એટમોસ્ફિયર જવાબ મળશે. આ સંતુલન અચળાંક KP આપણને મળી ગયો. પણ આપણે તો દાખલામાં શું કહ્યું છે? ડેલ્ટા G શોધો, મુક્ત ઉર્જાનો ફેરફાર. પ્રમાણિત સ્થિતિ છે તો ડેલ્ટા G શોધવો છે, ડેલ્ટા G0 કુલ મુક્ત ઉર્જાનો ફેરફાર. તો હવે સિમ્પલ સૂત્ર હમણાં જ ગણાય દાખલો, એનું સૂત્ર 2.303 RT log K. અહીંયા KP છે એટલે અહીંયા K ના બદલે શું લખીશું? KP. KC હોય તો KC લખવાનું. ચાલો હવે આગળ, હવે માત્ર કિંમતો લખીએ. આ શોધવાનો છે તો માઇનસ 2.303. હવે આમાં કીધું મેં પહેલાં જૂલમાં શોધવા માટે આરનું મૂલ્ય જૂલમાં લખીએ એટલે 8.314 ગુણ્યા તાપમાન T 333 આપ્યું છે ગુણ્યા log KP. KPનું મૂલ્ય કેટલું આપ્યું? 1.33. આ 1, 2 અને 3 સંખ્યાનો ગુણાકાર કરીએ તો જવાબ આવશે 6375.9 ગુણ્યા આનો લોગ જોશો, આપણે લોગ જોવાની પદ્ધતિ શીખવાડી છે તો એ લોગ આવશે 0.1238 અને પછી આ બંનેનો ગુણાકાર કરશો તો માઇનસમાં જવાબ આવશે 789.33 . 789.33
આરનું મૂલ્ય જૂલમાં લખ્યું એટલે આ મૂલ્ય આવશે જૂલ ઇન્ટુ મોલ ઇનવર્સ. ખબર પડી આમાં? અહીંયા કેપીનો એકમ એટમોસ્ફિયર કેમ લખ્યો? કારણ કે જો દબાણનો એકમ એટમોસ્ફિયર, એટમોસ્ફિયરનો સ્ક્વેર છેદમાં એટમોસ્ફિયર એટલે એક એટમોસ્ફિયર ઉડી જશે એટલે એટમોસ્ફિયર વધશે. પડી ખબર? એટલે આ રીતે કોયડો 6.13 ગણી શકાય. તો મિત્રો આ સાથે આપણે કોયડા બધા પૂરા થયા. હવે આપણે સ્વાધ્યાયના દાખલા ગણવા જઈ રહ્યા છીએ. પણ આપણે દાખલા ગણીએ છીએ એટલે થિયરિકલ પ્રશ્ન જે હોય એ તમારે જાતે સોલ્વ કરવાનો. એમાં કોઈ ડિફિકલ્ટી હોય તો મને પૂછી લેવાનું. જેમ કે સ્વાધ્યાયની અંદર, સ્વાધ્યાય જે છે ચોપડીની અંદર તમે જોશો સ્વાધ્યાય, આ રહી ચોપડી, એની અંદર 6.1, 6.2, પહેલાં તો કહી દઉં 6.6 સુધી MCQ છે. એમાં 6.1 થિયરિકલ છે, 6.2 થિયરિકલ છે, 6.3 થિયરિકલ છે, પણ MCQમાં 6.4 અને 6.5 જે છે એ દાખલા છે. પાછો 6.6 થિયરિકલ છે. એટલે મારે MCQમાંથી કેટલા ચલાવવાના? 2, 6.4 અને 6.5. એટલે સ્વાધ્યાયની શરૂઆત આપણે ક્યાંથી કરીશું? 6.4થી. 1, 2 અને 3 થિયરિકલ છે. ચાલો સ્વાધ્યાયનો 6.4 MCQ છે. મિથેનના દહન માટે આંતરિક ઉર્જાનો ફેરફાર ડેલ્ટા U0 આપણને આપેલું છે -x કિલોજુલ ઇન્ટુ મોલ ઇનવર્સ. તો ડેલ્ટા H0નું મૂલ્ય કેટલું હશે? વિકલ્પમાં કીધું ડેલ્ટા H0નું મૂલ્ય શોધવાનું. તો શું એ ડેલ્ટા U0 જેટલું છે કે એના કરતાં વધારે છે કે એના કરતાં ઓછું છે કે શૂન્ય છે? તો સૌથી પહેલાં તો મેં તમને કહ્યું ડેલ્ટા યુ પરથી ડેલ્ટા એચ અને ડેલ્ટા એચ પરથી ડેલ્ટા યુ શોધવું હોય તો પહેલાં રાસાયણિક પ્રક્રિયા પરથી ડેલ્ટા એન ગેસ શોધી નાખવાનું, ડેલ્ટા એનજી યાદ કરો. તેના માટે આપણે રાસાયણિક પ્રક્રિયા લખવી પડશે. મિથેનના દહનની પ્રક્રિયા લખીએ તો મિથેન CH4 ગેસ છે. દહન થાય એટલે ઓક્સિજન વાયુ સાથે તે પ્રક્રિયા કરે. હું અહીંયા સંતુલિત કરી જ નાખું છું. એટલે અહીંયા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ CO2 ગેસ અને H2O લિક્વિડ ઉત્પન્ન થાય છે. હવે ડેલ્ટા યુ આપેલો છે, ડેલ્ટા એચ શોધવાનો છે. તો ડેલ્ટા યુ પરથી ડેલ્ટા એચ અને ડેલ્ટા એચ પરથી ડેલ્ટા યુ શોધવા માટે પહેલાં ડેલ્ટા એન ગેસ શોધવાનો. તો ડેલ્ટા એન ગેસ બરાબર વાયુરૂપ નિપજોના કુલ મોલ એટલે NP માઇનસ વાયુરૂપ પ્રક્રિયકોના કુલ મોલ એટલે NR. નિપજ એટલે પ્રોડક્ટ, R એટલે રિએક્ટર પ્રક્રિયકો. વાયુરૂપ નિપજના મોલ એક જ છે. કેમ? કારણ કે આના મોલ નહીં લેવાના, કારણ કે આ લિક્વિડ છે. વાયુરૂપ નિપજના મોલ 1 છે માઇનસ વાયુરૂપ પ્રક્રિયકોના કુલ મોલ. વાયુરૂપ પ્રક્રિયકો બંને છે તો એના કુલ મોલ એટલે આ 2 અને આની આગળ 1 છે એટલે 2 ને 1 3 એટલે કેટલા થશે? -2 થશે. તો હવે થિયરી યાદ કરો. થિયરીમાં આપણે કહ્યું હતું જો ડેલ્ટા એનજીનું મૂલ્ય ઋણ મળે, ઋણ મળ્યું નહીં, અહીંયા જુઓ ઋણ મળ્યું <0, તો આ ઋણ હોવાથી આપણે યાદ કરો થિયરીમાં આવી ગયું ડેલ્ટા એચનું મૂલ્ય ડેલ્ટા યુ કરતાં નાનું હોય. આ ઋણ મળે તો આ મૂલ્ય નાનું હોય એટલે આપણો જવાબ કયો આવશે? આ ત્રીજો વિકલ્પ આવશે, <, એટલે આ એક્સ કરતાં ડેલ્ટા એચનું મૂલ્ય કેવું આવશે? નાનું આવશે. ક્લિયર છે? આ કોયડો 6.4 થયો. ચલો ત્યાર પછી કોયડો 6.5 જે છે ત્યાંથી આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે દાખલા ગણીશું. કોયડો નહીં, સ્વાધ્યાયના 6.5થી આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં ગણીશું
આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે સ્વાધ્યાયના 6.4 સુધી કરાયું છે. તો મિત્રો, તમને આજનો મારો વિડીયો લેક્ચર ખરેખર કેવો લાગ્યો તેના વિશે તમે જરૂરથી કમેન્ટ કરી શકો છો. મારા વિડીયોને લાઈક શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. સબસ્ક્રાઈબ કરજો. નમસ્કાર.